أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى ذقانهم مغلقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وسمع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيتم من دونه آلهة لتذكرون بدون لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ذلك مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. في أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني إماما قبيل. وما أنزلنا على الكون من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كان إلا زينة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض بيتهم أهلناها وأخرجنا منها فكفروا يهود. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وعلى غيرهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما ذكرنا ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الإنسان والنهار وكل في
الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المنشور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نضرب لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مجرمين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما يشاء الله أكبر إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم لا يبصرون ولا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون وقالوا يا ويلنا من أسى بمرضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وهم أزواجهم في ظلالها على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ويقولون هذا صراط مستقيم ويأخذون منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء مشحناكم على مكانتهم فاصبحوا بهم ولا يرجعون وما نحضرهم لكن ولا يقدرون وما أهلنا من سوى ما يشغلنا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يؤمن الله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين فلما أحسن نسيهم قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم على الذي جعل لكم من الشجر أخضرا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا وإنا إن مشينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah balamanahu la ilaha illallah la
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latif biman yamliku wa yasha wa huwa al-qawiyyul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma jawazil sawaba faqra'nahu min al-Qur'anil Hakim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha jamat hadiyat min nawasilah wa rahmatan bi fadlika nazilah وبركة سبيلا إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك اللهم يعزك اللهم أزد رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم وصلي وأمرهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحرقهم عن فعلك يا أيتها النفس المطمئنة حين ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في العباد وادخلي الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا
كما ربينا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمتكم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعفونا يا كريم ارحمنا وعفونا يا كريم ارحمنا وعفونا يا كريم ارحمنا وعفونا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا من يعبدني يغفر ويرحم يا دافع البيان يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل مني ومنكم تقبل يا كريم. تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah di kubur. Kemudian ya Allah Karim yaqdamu alaina futuhat hadithin wa yufakkir bihi wa yarzuqna kamal ikhlasi wal yaqin ila wahi walidina wa walidikum wa walidil muslimin amatan aman. Susul ma'adil kitab Syekh Hamam Bisadah wa ma'adil kitab Rukunan Allah yadabasyahu birrahmah wal maghfirah wa yasluhu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, gua surat Yasin dulu. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yani alam yarul munkiruna anna khalaqna lahum bi qudratina dawaban. Halaman 112. Sebelum kedua deh. Alam yarul munkiruna, apakah orang-orang yang ingkar itu tidak memperhatikan anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami ciptakan mereka bi qudratina, dengan kekuasaan kami. Dawaba mislul farosi, hewan-hewan seperti faros, itu seperti kuda, bagol, keledai, himar, kemudian wafil gajah, wal hamali onta, wal ghanam kambing, wal ma'zi kambing yang kacang, itu kambing Jawa, oghiriha. Jadi hadirin ini mengomentari tentang ayat Al-Quran, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malik. Di terakhir di surah Yasin itu jamaah, terakhir surat Yasin itu membahas tentang logika tentang kehidupan manusia dan kehidupan alam ini yang orang nggak percaya. Setelah sebelumnya itu Allah menjelaskan tentang inna ashabal jannati yawma fi subulin fa'atun wa azwajum, tentang kehidupan surga, kehidupan neraka. Nah, sampailah akhirnya nanti Allah kasih logika terus di dalam surah Yasin yang terakhir mulai ayat 70.
Kalau Anda tidak percaya bahwa Allah yang menjadikan alam ini, kalau Anda nggak percaya bahwa Allah bisa menghidupkan dan mematikan, kalau Anda nggak percaya kalau Allah bisa menjadikan apapun juga, maka kemudian dibuat logika-logika. Khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, kami jadikan dengan kekuasaan kami binatang-binatang, fahum laha malikun. Kemudian mereka merasa bahwa saya berhasil karena saya punya binatang. Ini bukan masalah binatang, yang nyiptain binatangnya siapa? Kenapa jadi merasa paling hebat? Nah, maka berikutnya sekarang mengomentari, dikomentarin lagi. Tidakkah orang-orang yang ingkar itu berpikir kami kan menciptakan tuh ya sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan kekuasaan kami. Gajah gede, tapi gajah nggak bisa buat apa namanya jadi binatang penumpang karena kegedean. Terus dan lain sebagainya. Kambing kecil. Hijau, ada yang lewat. Pesawat. Jadi seperti itu ya. Sampai akhirnya nanti dari binatang-binatang itu, coba binatang-binatang yang tadinya liar bisa ditundukkan. Gajah yang liar bisa ditundukkan, kemudian kuda itu bisa ditundukkan, keledai bisa ditundukkan. Karena hebat itu ya. Sampai kemudian nanti kalau berikutnya itu, cuman memang kalau contoh-contoh kayak gini jamaah di Al-Quran itu dihindarin contoh anjing gitu, enggak. Ampun, Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Anda nggak berpikir memang Allah itu bisa menjadikan makhluk yang liar, kemudian Anda bisa menjinakkannya. Seandainya Allah mau, Allah bisa jadi liar lagi aja. Gitu. Wadalalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Nah, wadalalnaha, kami tundukkan tuh binatang, lahum bagi mereka, faminha rakubuhum, di antara binatang itu ada yang bisa buat tunggangan. Kuda bisa buat tunggangan, tapi gajah nggak bisa buat tunggangan walaupun dia gede. Wa minha yakulun, dan ada juga binatang yang dia nggak bisa buat tunggangan, cuma daging bisa dimakan. Aisakharnaha lahum, kami tundukkan hewan-hewan itu, fayahmiluna alaiha, dan hewan itu bisa ngangkut kan setelah ditundukkan. Udah ditundukkan, udah jinak itu kuda bisa buat ngangkut. Kebo ketika sudah jinak, sapi ketika sudah jinak dia bisa tuh buat ngangkut. Wa yasuqunaha haitsu sya'u, dan mereka jamaah bisa membawa kemana aja haitsu sya'u, sebagaimana mereka inginkan. Enggak, ini urusannya kan urusan dengan hari kiamat. Ini kok sampai contoh-contohnya kayak gini. Apa kurang Allah menjadikan binatang aja. Nanti Allah kasih liar, kemudian Anda bisa nundukkan. Nanti Allah juga bisa menghidupkan, mematikan, bisa. Untuk menghancurkan dunia ini nggak usah pakai malaikat Israfil juga bisa, cukup pakai manusia aja bisa. Biarkan mereka berperang terus juga hancur di dunia. Wal muradu mimma yakulun, dan yang dimaksud dengan wa mimma rokubu wa minha yakulun, yang wal muradu mimma yakulun, dan dimaksud dengan mimma yakulun dan binatang yang bisa dimakan, aima yu'akalu haml lahmuhu, apa-apa yang bisa dimakan dagingnya, ai ja'alnahu ma'kulan, dan binatang itu bukan cuma bisa dimakan tapi boleh juga dimakan.
Karena ada nanti binatang-binatang yang bisa dimakan, cuman nggak boleh dimakan. Itu kayak anjing babi itu udah bisa dimakan, cuman nggak boleh dimakan. Siklus ini Allah yang bikin. Kenapa sih sesuatu yang ribet aja Allah bisa kok? Masa cuma ngancurin, ngidupin, apa susahnya? Apa susahnya? Nih, ini yang terus nih. Contohnya dari binatang terus. Walahum fiha manafi'u, dan di antara binatang-binatang tersebut itu manafi'u, dan bagi mereka fiha dari binatang itu manafi'u, bisa dimanfaatkan. Wa masyaribu, bisa diminum. Binatang bisa diminum, yaitu kuda, ya susunya, kambing, sapi, susu unta, ya bisa diminum. Dengan penciptaan yang demikian modernnya, masa ia masih nggak percaya bahwa Allah itu bisa menjadikan hari kiamat? Binatang itu liar, terus ada yang bisa dijinakan, ada yang enggak. Terus binatang ini ada yang bisa buat inian, apa namanya, tunggangan. Binatang ini ada yang bisa buat dagingnya doang dimakan. Binatang ini ada yang bisa diambil susunya. Dengan berbagai macam model, jamaah. Kenapa sih nggak percaya? Allah menciptakan kayak gitu, kemudian Allah nggak bisa bikin hari kiamat, jamaah. Kenapa nggak percaya? Apa yang membuat kita nggak percaya tentang adanya hari kiamat? Memang beratnya ngomong tentang hari kiamat, berulang saya ngomong, masalahnya memang nabi-nabinya juga belum berhadapan dengan hari kiamat. Maka menjelaskan hari kiamat itu berat memang, jamaah, karena yang menjelaskan pun belum berhadapan dengan hari kiamat. Lah cerita tentang hari kiamat kan sampai hari gini bapak-bapak kayak orang-orang ateis nggak percaya dia sama hari kiamat. Orang yang eling nggak percaya dengan hari kiamat. Itu karena dia, kalau yang eling itu jamaah aliran kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, ntar kalau mati bagaimana? Ya saya mau gimana, hidup aja gitu. Gitu aja jawaban mereka. Terserah mau dilempar ke kali kayak, mau dilempar ke laut kayak, pokoknya saya hidup nanti kalau mati urusan yang hidup, terserah. Orang sudah mati ini kuat begitu, jamaah. Saya tidak tahu apakah kita pernah, bapak-bapak, apakah pernah berhadapan dengan jenazah yang aliran kepercayaan. Cuman masalahnya kan aliran kepercayaan kan nggak ada KTP-nya, dia Islam sih masalahnya gitu. Mau nggak mau akhirnya diislamin gitu. Karena dia nggak ada itu agama aliran kepercayaan, nggak ada. Kosong itu. Yang ditulis Gitu ya. jangan Islam, kosong Kosong aja gitu ya. Itu kalau kata kosong kayak begitu, jamaah, itu repot itu. Kalau dia mati bagaimana? Karena dia tidak punya apa sistem pengurusan jenazahnya itu, jamaah. Orang aliran kepercayaan itu kan produk manusia, itu produk manusia, dan dia tidak bisa dikatakan sebagai agama. Nggak bisa pakai katakan, termasuk Konghucu itu jamaah, sebetulnya kan dia nggak bisa jadi agama. Enggak. Artinya kriteria agama itu kan dia punya apa namanya, kitab Samawi, bukannya sifatnya itu inian apa namanya lokal, itu budaya, bukan. Ini kayak Konghucu itu kan, emang ada orang Indonesia masuk Konghucu kan? Nggak bisa, jemaah. Cuman kan memang mungkin pertimbangannya pertimbangan politis lah, apa segala gitu. Susah dah udah kayak gitu. Kalau lihat dari strategi bisa juga memang itu, jamaah, kalau dari strateginya supaya ntar orang-orang ini dia nggak ke Kristen, dia tetap ke Cina aja udah. Tapi lepas apapun juga, jamaah, sistem itu ada di dalam agama. Itu orang yang meninggal harus diiniin.
Nah sekarang bicara tentang hari kiamat. Ini kasih contoh nih sekarang tentang binatang. Masa iya Allah nggak bisa menjadikan sesuatu yang tadinya ada, nggak ada lagi, nggak ada lagi, bisa. Orang binatang aja ini udah binatang. Kita bicara binatang aja. Padahal laum pamina aku pamina ibon walau dia manafiu wa masyaribun, di antara mereka pihak ambil manfaat dari binatang itu, manafiu wa masyaribu, dan ngambil susunya, min aswafiha. Ada juga yang dari aswafiha, dari bulu-bulunya, dimanfaatin tuh bulu-bulunya jamaah, domba. Wa asy'ariha, bulu-bulunya diambil, jadi dagingnya diambil, bulunya diambil, dimanfaatin. Ayam, bulunya diambil. Domba, bulunya diambil. Wa aubariha, kemudian kalau aubar itu susu yang halus gitu jamaah. Wa albaniha, susunya jamaah. Wa aubariha, bulu yang halus. Wa albaniha, susunya diambil, laban. Wa asmaniha, lemak-lemaknya diambil. Ada yang binatang yang diambil lemaknya. Apanya binatang apa yang lemaknya? Gaji. Itu bakso, nggak ada gaji, nggak enak banget. Cilok aja yang enak, yang dalamnya ada gajinya. Itu kita cari ya mana. Allah bisa kayak gitu. Masa iya? Ketika Allah ingin mengadakan, menidakkan, nggak bisa, nggak apa. Afala yashkurun. Mengapa sih kalian jadi nggak pada bersyukur? Mengapa sih mereka pada nggak bersyukur? Dengan siapa? Robba hadhihi nikmat, Tuhan yang memberikan nikmat ini. Nah, udah selesai ngomong binatang, baru balik lagi. Wa takhudhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Mereka ngambil min dunillahi, selain Allah, alihatan Tuhan, la'allahum yunsurun, agar mereka dapat pertolongan. Apa lagi? Mereka pada ngambil yang lain menjadi pertolongan, padahal udah Allah aja. Ayyuhum taroko ibadat Allah, mereka ninggalin tuh menjadi hamba Allah. Alladzi huwa rabbul alamin, padahal Allah itu Tuhan yang memelihara alam. Ngapa jadi minta yang lain jadi pertolongan? Kenapa harus minta patung? Kenapa harus minta ini itu jemaah? Bapak-bapak ingat gak dulu, zaman dulu tuh ada anak kecil yang dikenal namanya poniran apa ponirin? Ponari, ya. Kayak apa dia tuh sekarang nasibnya itu? Udah hilang gitu aja. Bisnismen kan? Sempat ada itu di TV, sempat ada waktu itu tuh. Jadi nasib ponari sekarang saat ini gitu. Iya. Iya, coba hilang begitu aja. Dan akhirnya jamaah memang hal-hal yang klinik-klinik kayak gitu itu di masyarakat tradisional itu masih terlalu ada gitu jamaah. Yang kayak gitu-gitu dipercaya bener. Saya itu jamaah dulu sering ziarah bapak-bapak. Dan ada tempat-tempat ziarah yang dulu nggak rame, Pak. Sekarang rame gitu. Jadi dulu mah paling berapa orang yang ziarah ke sana gitu. Lama-lama lah kok jadi rame gitu. Jadi yang hebatnya itu tim manajemennya itu. Iya, bikin inian, bikin apa namanya? Halusinasinya itu gitu. Bikin iklannya itu jamaah. Dulu ada orang di sini udah susah. Oh, tahu-tahu dia datang kemari. Enggak lama dia pun balik lagi ke Jakarta. Usahanya maju lagi. Wah, ada orang nggak punya anak, wah tuh macam-macam aja udah tuh. Wah, dan berhasil itu ininya, apa namanya, iklannya itu jamaah. Iklannya berhasil. Banyak itu jamaah. Ya Allah. Itu kalau supir-supir hibah, bapak-bapak supir hibah tuh tahu banget itu jamaah. Tanya deh supir-supir hibah.
Tapi super hibah yang lama ya, dia tahu bener. Super teraga. Karena dia tahu perasaan dulu di sini nggak rame dah. Kok sekarang rame sih gitu, coba dah. Aku sih tahu banget. Supir hibah tahu banget di Jawa. Super teraga juga ya. Iya, Tahu, iya. lebih tahu deh. Oh, supirnya. Apaan nih? Banyak tuh bapak-bapak saya ke beberapa tahun dulu kan saya masih remaja itu seneng Pak ziarah gitu. Sampai hari ini saya masih suka ke Buya Mutadi itu di Pandeglang, anaknya Kiai Dimyati. Kesana itu jamaah dulu nggak rame jamaah. Sekarang rame amat ini. Gitu. Temu Buya Mutadi itu gampang, sekarang jadi rame amat gitu. Ziarah ke makam bapaknya itu gampang banget, nggak mau jadi rame begini jamaah. Ya iklannya berhasil, iklan. Karomanya tadi. Ya. Yang belum berhasil tuh itu tuh di TB Badarudin tuh. Belum berhasil mendongkrak gitu. Kalau di Jatinegara Kaum Jangan sempit lah dah. karena sempit ya gangnya. Iya, Percuma di iklanin juga ya. Iya. Di iklanin juga susah, percuma. Itu anak udah hujan. masuk, hibah. Iya, hibah, jangankan hibah, motor aja juga nggak bisa bertiga kan. Iya. Iya. Kalau di itu tuh Biar kau Kaum berhasil itu ya, Iya. berhasil. Parkirannya luas itu. Nggak jelas juga itu siapa yang dia kata bener pak aja. Iya, ya Allah. Yang kayak gitu-gitu itu jamaah. Nah, watakhudhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Kenapa sih justru mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan, la'allahum yunsurun, agar mereka dapat pertolongan. Ai hum taroku ibadat Allah, sampai mereka ninggalin menyembah Allah, alladzi huwa rabbul alamin, padahal Allah itu Tuhan alam, wa rabbu hadhihi ni'mat. Allah yang kasih ini nikmat. Wa adahu wa abadu min dunillahi alihat. Mereka menyembah selain Allah. Ngapain? Litamna'ahum min adabillah, agar mereka justru mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dia menyembah selain Allah, makin dia dapat adab. Mungkin begitu terus gitu ya. Bapak-bapak, ini kita bicara zaman dulu ya bapak-bapak. Jadi agama itu di zaman dulu itu dianggap sebuah persaingan dengan budaya yang ada, bapak-bapak. Makanya kenapa kok misalkan di Al-Quran itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila kamu dikatakan aminu kama amanan nasu, kenapa kamu nggak beriman sebagaimana orang manusia pada beriman? Anu minu kama amanas sufaha, ngapain saya harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu pada beriman? Jadi orang beriman itu dianggap bodoh jamaah di masa itu. Kenapa dianggap bodoh jamaah? Karena mereka dianggap bodoh itu, ini agama orang miskin. Ini agama Islam itu agama budak ya. Itu yang maksud dengan bodoh itu di sana. Kenapa kok agama Islam muncul kemudian orang miskin yang banyak di masa itu? Karena kan bapak-bapak, tradisi orang Arab di masa dulu itu jamaah mengkotak-kotakan manusia. Sehingga ketika bapaknya itu budak, emaknya budak, maka kemudian anaknya budak. Bapaknya miskin, emaknya miskin, anaknya miskin. Dia nggak bakalan jadi orang hebat jamaah. Sebetulnya itu terjadi juga di Indonesia, bapak-bapak. Ketika Indonesia itu rakyatnya itu dianggap sebagai budak, kita dianggap budak jamaah dulu. Makanya bahasanya orang-orang asli Indonesia Irlander kan? Irlander, iklim gitu. Irlander kita itu. Kenapa? Karena kita budak. Kita itu nggak berharga. Kita itu orang yang nggak bermanfaat. Maka ada kelas yang paling tinggi siapa? Yaitu Belanda itu. Nah nanti
Belanda mengakomodir orang-orang inian, orang-orang asing. Setelah Belanda ada kelas yang berikutnya, itu Cina, India, Arab, itu jamaah. Itu mereka tuh dianggap orang terhormat. Makanya mereka dari dulu sampai sekarang hidupnya mewah-mewah jam, karena terhormat. Gitu. Iya. Nah terus orang Indonesia ada nggak yang terhormat? Ada. Orang-orang Indonesia yang terhormat ada. Siapa? Mereka-mereka yang hidupnya di keraton. Maka kemudian mereka mensekatkan diri dengan rakyat biasa. Makanya mereka langsung ngomong, saya darahnya biru. Saya darahnya biru. Anda siapa? Anda tahu nggak? Saya itu Hamengkubuwono. Saya itu Mangkubuwono. Buwono itu kan bumi. Gitu. Mangku, bumi. Saya masih pangku. Itu. Anda siapa? Jawa ya. Itu Jawa ya. Ambil bumi dia pangku. Negaranya di Pangku. Iya. Nah terus kita dianggap bagian, karena kita enggak orang asing bukan, orang keraton bukan, maka kita ya udah kita golongan Irlander aja. Maka ketika kalau ada golongan kelas 1 lewat, ada golongan VIP lewat, maka kita itu jangankan sama Belanda, sama yang sesama Indonesia aja, kalau kita darahnya merah, kita itu harus jalani itu mundur gitu. Kalau kata penjajahan itu nggak ada Pak, sampai sekarang mungkin jamaah hancur kita itu. Maju dah. Iya. Segini aja kita sama orang asing kita suka minder. Lihat orang asing tuh norak banget kita. Gitu. Kalau kita mungkin modelnya enggak, dulu kan kita kalau ngeliat orang itu mister mau kemana mister gitu. Sekarang sih enggak, lama-lama juga kita udah ogah. Apalagi kita udah tahu sekarang kan dunia sudah terbuka semuanya. Jika kita ketemu papasan sama orang asing tuh biasa aja. Dulu kan kita ngeliatin aja. Wah, apalagi kalau kita bisa ngomong sama orang Inggris, cerita kemana-mana, gue ngomong sama orang Inggris gua gitu. Nunjukin bahwa kita bisa bahasa Inggris. Nggak taunya sekarang apa, jangankan kita, anak bocah kita aja kelas 6 SD udah bisa bahasa Inggris. Udah nggak aneh lagi. Itu kalau itu terus dilaksanakan bagus. Nah, agama Islam itu jamaah dulu itu hadir untuk membuat sama semuanya. Maka orang-orang miskin senang masuk agama Islam. Kenapa? Karena orang yang miskin bisa jadi kaya dalam agama Islam. Anda mulinya kok, ngapain Anda takut-takut? Ngapain Anda men-sket diri Anda seolah-olah Anda tuh harus hidup miskin terus? Jadi kalau bapaknya miskin, emaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, jadi itu miskin itu keturunan gitu. Enggak, udah pokoknya robah semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang orang hitam juga begitu, jangan kemudian hanya karena hitam terus jadi budak Afrika. Maka jangan heran kalau kemudian budak-budak juga banyak yang masuk Islam. Karena masuk Islam dia sama dengan orang yang kulit apapun juga. Terus yang ngebedain apa? Ntar yang ngebedain inna akramakum indallahi atqakum, selesai gitu. Itu aja. Makanya dalam bidang perdagangan itu bapak-bapak yang bisa nggak minder tuh dagang itu ini yang tuh Padang tuh nggak minder tuh dia. Orang Padang tuh nggak minder. Melawan siapa aja dilayanin. Padang teh ya. Wahum la yastati'una nasrohum. Padahal apa yang kamu sembah itu la yastati'una nasrohum, itu tidak akan mampu untuk menolong. La yastati'una, mereka nggak akan mampu menolong mereka itu, berhala-berhala itu nggak akan mampu. La yastati'una nasrohum, berhala-berhala itu tidak akan mampu menolong mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yaqdirul asnamu ala nusrihim. Oh, ini dia, tidak mampu itu berhala-berhala untuk menolong mereka, nggak akan mampu.
Bagaimana mungkin berhala itu dibikin oleh manusia lalu kemudian dia bisa nolong manusia? Udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Wahum lahum jundum muhdharun. Berhala itu kan menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Ay al-kufaru lil asnami yahduruna bil ibadati indaha fid dunya, yaitu orang-orang kafir itu menjadikan berhala itu sebagai sesuatu sarana untuk ibadah di sisi mereka di dunia. Nggak mungkin bisa jadi tentara, nggak mungkin. Wahya la taswaqu ilaihim khairan. Berhala itu kan nggak dapat mendatangkan kebaikan. Wala yastati'una lahum wala yastati'u lahum nasron. Nggak bisa menolong. Orang dia benda mati kok, yang dibikin orang manusia kok bisa nolong? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi lagi-lagi bapak-bapak, lagi-lagi itulah manusia Pak. Kalau udah percaya gila bapak, gila. Ini saya kejadian tadi. Ini kejadian, ini ceritanya. Ada Habib di Rutan Cipinang, umurnya udah 65an, dia lulusan Said Muhammad. Itu Said Muhammadnya bukan, kalau kemarin sekarang itu Said Ahmad anaknya. Saya tanya, antum bagaimana ceritanya sih ini bisa jadi kayak begini? Panjang gitu. Ya emang anak udah harus seperti ini. Apa ceritanya? Jadi sejak tahun 89 beliau itu pakai sabu-sabu gitu zaman. Dia punya ruangan khusus. Orang pada datang ke tempatnya dia. Jadi kalau orang datang ke ruangan itu nggak ada yang ganggu itu. Habibnya mana? Habibnya lagi tirakat, lagi baca doa. Padahal enggak, di dalam dia lagi nyabu. Gila. Kenapa bisa ketahuan? Jadi dia dipasoknya itu sama mantunya Elvi Sukaisi, bininya Dawiyah apa siapa sih itu anaknya Elvi namanya? Iya, Dawiyah. Dawiyah, iya. Lakinya itu lakinya. Karena itu gerus. Iya, kan ini kan siapa? Ya polisi yang kira-kira yang bisa banyak duit kan disikat aja. Oh ini pemakainya punya duit, udah sikat aja. Gitu. Sampai sebegitunya ya. Ya Allah. Saya bilang banyak nih romannya, kayak banyak Ustaz gitu. Ya emang udah kayak gitu, habis orang pada percaya sama kita ya, gitu. Habis dari bohongin dah tuh Pak Indonesia. Beneran Jawa percaya sama kita. Nah, dia ditangkap nggak ngelawan, anak nggak ngelawan, nggak apa. Ya udah Pak, tangkap aja nih saya. Udah bawa. Saya akuin, udah diakuin aja udah selesai. Gitu. Cuma emang namanya orang pintar gitu. Di dalam suruh ngajar kitab orang dia lulusan Mekah gimana sih Pak? Lulusan Mekah. Gitu. Said Muhammad, bukan saya Ahmad. Ya kalau Ahmad itu bawa Said Muhammad. Saya ngomong, antum tahun berapa keluar dari Said Muhammad? Tahun 82 saya keluar. 82. Ini orang berarti kan udah, saya bilang kenal lama Ustadz Idrus. Wah, dia guru kita itu, gitu. Kita anak ketemu beliau udah tua. Antum perasaan apa namanya masih muda, ternyata antum di bawahnya beliau. Iya, gitu. Ya Allah. Jadi hadirin, orang kalau udah ini sampai sebegitunya itu. Saya ngomong seperti ini bukan semata-mata pengen ngegibah, bukan artinya toh bapak-bapak juga nggak kenal kan orangnya gitu, nggak tahu orangnya. Cuman maksud saya jamaah, orang kalau sudah sampai sepanatik itu ya begitu gitu. Dia tahu gimana orang-orang pada datang ke tempat kita bacain doa aja, kita mau di kamar kita gini aja nyabu gitu. Ya Allah. Termasuk istrinya sendiri nggak tahu, bertahun-tahun istrinya nggak tahu jemaah. Istrinya nggak tahu. Beda bertahun-tahun nggak ini, ya Allah. Makanya bapak-bapak ya Allah, dalam agama kita jangan ada fanatik juga begitu ya Pak. Ngerinya akhirnya nanti kita kejebak jemaah, kita kejebak. Fanatik itu bikin kita kejebak hadirin. Kalau yang diikutin benar, kalau nggak benar, itu nggak fanatik Arema mati. Fanatik Arema itu memang buat ngalihin si Sambo aja itu mah.
Ya Allah, wakilah hadihi fil akhirati yu'ta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala wa ma'hu atba'uhu alladina abadu. Dan dikatakan nanti nih ya, hadihi fil akhirat, di akhirat itu yu'ta kullu ma'budin, akan datang tuh setiap sesembahan min dunillah selain Allah, wa ma'hu atba'uhu, akan datang tuh yang ngikutinnya juga sama tuh, akan datang. Jadi sesembahannya datang, yang nyembah dia juga akan ngikutin. Alladzina abaduhu, mereka yang pada nyembah itu berhala. Kulluhum jundum muhdharun finnar, dan semuanya itu akan menjadi tentara, pasukan. Tentara kemana? Muhdharuna finnar, hadir ke neraka gitu. Bareng-bareng, yuk kata tuh berhala, yuk kita nyungsep gitu. Lah aku nyungsep, lakan situ ngikutin saya. Allah. Fala yahzunka qauluhum wallahu a'lam bissawab. Udah baca ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa 10 ayat sangat berfaedah dibaca pada tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Barang siapa maklum Mengamalkan. barang siapa mengamalkan doa ini apabila ia mengikut bangkit dari kuburnya, maka cahayanya seperti bulan 14. Bulan 14 itu bulan purnama ya. Pas. Doa ini diambil dari kitab Nuzhatul Majalisi dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'dadtu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammi wa ghammi ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha wa shiddatin syukrulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli din hasbi Allah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu ala Allah wa li kulli du'a wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa maut ini diampun 25 kali dalam sehari semalam, ia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama orang mati syahid kelak di negeri akhirat, yaitu Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa 10 ayat sangat bermanfaat dibaca pada tiap habis sembahyang 5 waktu. Siapa mengamalkan doa ini apabila ia bangkit dari kuburnya, maka cahayanya seperti bulan 14 terang. Bulan purnama full. Tanggal 6 ini sekarang belum bulan purnama. Doa ini diambil dari kitab Nuzhatul Majalisi. Di sana ada hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni a'dadtu fi kulli haulin la ilaha illallah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung di kulli haulin, di tiap-tiap huru hara di akhirat nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau ada huru hara tuh ntar terus aku berlindung dengan la ilaha illallah, sehingga ketika aku pengen diazab nggak bisa. Kenapa? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Itu kunci kita itu ya. Itu kunci kita. Wali kulli hammin wa ghammin masyaallah. Dan dari tiap-tiap kesulitan wa ghammin dan kesempitan, masyaallah. Doanya masyaallah.
walikuli nikmatin, dan aku berlindung dari tiap-tiap nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah. Walikuli ridhain wa syiddatin asyukrulillah, dan aku berlindung dari tiap-tiap ridho dan keadaan yang sangat berat dengan bersyukur kepada Allah. Walikulli a'jubatin subhanallah, dan dari tiap-tiap kesombongan, ujub. Jadi jamaah nanti ada kibir, ada riya, ada ujub, bapak-bapak. Jadi yang pertama sombong, takabur, itu orang suka nyebut kibir. Ini beliau masuk mari ya. Itu jamaah ada yang ada sombong. Kalau sombong itu jamaah dia meremehkan orang, kemudian gomtun nas itu dia ngeremehin orang, kemudian dia menolak kebenaran, itu sombong. Jadi orang dianggap nggak hebat sama dia, walaupun orang itu bisa jadi lebih hebat dari dia. Maka disebut takabur karena dia merasa gede terus. Orang kecil lah pokoknya, orang kecil. Padahal dia juga bukan siapa-siapa, bukan. Batorul haq tuh saya ingat-ingat. Wa ghamtun nas, dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang, itu sombong. Kalau itu jamaah kita masih bisa nahan tuh jamaah. Ya Allah, gue sombong amat jadi manusia. Nah, ada lagi di bawah, di atasnya lagi. Kalau takabur itu sebetulnya levelan bangga diri itu tingkat rendah itu jamaah. Orang kalau masih ngomong gua itu sih rendah banget itu jamaah itu. Ada lagi yang sombong tapi kelihatannya nggak sombong itu jamaah. Ria, karena dia tujuannya cuma yang penting orang ini dah apa namanya muji dia, ria. Pokoknya orang ya itu terpesona, pencitraan. Udah gitu-gitu aja udah. Supaya orang ini, supaya orang ini, supaya orang ini gitu. Ria. Nah nanti ada yang paling ngeri itu jamaah. Bukan ria, ujub. Ujub. Kalau ria nanti di akhirat itu dia, ketika dia di akhirat, dia suruh datang ke orang yang dia riain. Gitu. Dia ibadah pengen supaya apa? Supaya orang itu tahu. Nah silakan nanti datang ke sana kita. Kayaknya kalau ria sih ukuran kita udah enggak bapak-bapak, kecuali mungkin dulu gitu ya, waktu masih muda-mudaan dah gitu ya, masih bujangan, masih ngejar-ngejar istri gitu, itu bisa jadi itu jamaah. Kalau sekarang mau udah siapa yang mau diriain gitu. Nah ada yang berat ujub, dia nggak ngomong, nggak ada ria, cuman jamaah artinya dia itu ngoceh mulu, artinya dia ngoceh mulu. Udah orang cuman gitu doang yang bisa bacanya gitu. Enggak sih, dia nggak ngomong ke orang, enggak apa-apa, tapi dia udah oke, saya lah pasti tenang aja. Batin. Dia juga nggak ngomong kemana-mana, enggak ngomong, cuma hatinya dia gitu mulu. Iya, ngebatin. Batin. Iya. Ya Allah, itu paling ngeri itu ujub itu coba. Nah, ini yang walikulli a'jubatin, dari setiap ujub gitu. Dia takjub sama dirinya sendiri. Takjub sama dirinya sendiri, lucu itu jamaah.
kondangan aja takut banget ya kalau bajunya jelek. Akhirnya tuh kondangan kudu jahit baju dulu. Kalau model kayak kita enggak sih Pak. Yang model-model kayak gitu tuh ibu-ibu udah gitu. Kalau model kayak kita mau kondangan pakai baju bacaan Persebaya juga jadi aja udah. Pakai baju batik yang kemarin panitia kondangan juga kita jadi udah. Iya. Kalau kita dirinya benar masuk ujung. Jadi pokoknya begini, kalau beda kalau misalkan orang debat atau benar, kalau itu urusannya egois dia, Pak. Egois kalau kayak gitu. Pokoknya semuanya dia merasa dia yang paling benar gitu. Pokoknya kalau ujub itu dia merasa heran dengan dirinya yang hebat gitu. Nah kalau merasa diri paling benar kan ini urusannya urusan pendapat, urusan apa gitu jamaah, urusan gitu. Dia ngomong terus, dia mah bener-bener ini nggak bener dong, begini kok itu nggak bisa banget ini sih kayaknya nggak bisa begitu karena emang harus gini itu bukan ujub itu jamaah. Itu mah urusan yang lain. Dan belum tentu juga egois kalau sebuah ini ya apa namanya memang diskusi atau memang ini yang benar ini loh Pak, ini kita belum juga nggak bisa juga kemudian kita ngomong egois juga kalau ternyata yang egois disusul ente udahnya salah masih mempertahankan mentang-mentang banget atasan sih gitu. Jadi enggak, kalau ujub itu bener-bener dia heran sama dirinya sendiri padahal orang lain juga nggak ada yang heran sama dia, kegeeran sendiri aja dia. Nah, walikulli ajubatin, setiap keujuban subhanallah ya Allah, maksudnya Allah siapa sih saya, walikulli dambin astagfirullah, tiap-tiap dosa astagfirullah, walikulli musibatin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, walikulli dhiqin, dan tiap-tiap kesempitan hasbiyallah, cukuplah Allah, walikulli qadain, tiap-tiap ketentuan wa qadarin, dan kekuasaan Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, walikulli ta'atin wa masyiatin, dan tiap-tiap taat yang kita lakukan dan maksiat yang kita kerjakan, la haula, tidak ada kuasa wala quwata, enggak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali Allah yang maha tinggi dan maha besar. Tinggal dibaca ini jamaah, udah gampang dibacanya sama jamaah, nggak usah repot-repot, nggak usah difotokopi, foto aja terus ntar tiap doa baca itu. Cuman setiap doa habis baca itu langsung tutup lagi HP-nya, jangan ngeliat WA gitu, ntar lupa dah gitu. Dia lupa kalau dia lagi doa gitu jamaah. TikTok gitu. Update dulu Tan. Update. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca doa maut ini 25 kali, baca 25 kali dalam sehari semalam. Berarti kalau baca 25 kali dalam sehari semalam itu bapak-bapak bukan berarti sekaligus, enggak. Jadi bapak bisa aja malam berapa, siang berapa, terserah. Makanya semuanya ditotalin jadi 25. Ia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama orang mati syahid kelak di negeri akhirat. Apa? Yaitu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut. Makanya jamaah di sana itu suka ada orang baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Gitu kan, wa'afiyat yang biasa di wajiyatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qoblal maut, rahmatin dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Pas lempengan Allahumma hawwin alaina itu diulang 3 kali. Karena itu dia minta, ya Allah mudahkan pada saat kami menghadapi sakaratul maut jamaah. Biar mudah, jangan susah-susah. Sakaratul maut sampai seminggu coba. Jadi itu anak udah keburu nyumpahin kita, kan nggak enak. Ya Allah, pokoknya kasih yang terbaik dah dari bapak saya. Kan kata-kata yang terbaik itu apa emang? Iya, itu iya. Kemudian dia kayak gini, mati-mati dah. Itu namanya terbaik dah, ya Allah. Makanya dulu waktu saya ngaji itu nggak boleh itu doa kayak gitu. Apaan itu doa kayak gitu? Mu'allim Syafi'i Azam itu kan nggak ada. Pokoknya ketika dia sakit doanya ya Allah sembuhkan, titik gitu. Jangan yang terbaik, jangan yang terbaik gitu. Yang terbaik itu apa sih sebetulnya itu? Gitu. Ya, itu bisa sembuh bisa mati, cepat mati. Berilah yang terbaik. Iya. Mati waktu itu gitu. Berarti yang disebutin gitu tadi, lebih spesifik ya. Enggak, udah ya Allah sembuhkan, udah sembuhin aja udah.
Sembuhkan. Kalau sembuhin ya udah langsungin gitu. Ya Allah. Jadi udah minta sakaratul maut, mudahkan pada saat sakaratul maut, nggak usah berhari-hari, nggak usah. Itu bentaran gitu, tetap udah selesai. Gitu. Sampai seminggu, ada sebulan, ada 2 minggu, ya Allah. Gitu. Udah tuh selang dipasang sono, pasang sini. Gitu. Orang kan sebetulnya ketika selang itu dicabut dia udah wassalam itu jamaah. Dokter aja yang bilang. Iya, dokter enak banget itu. Itu jamaah. Sales terus. Sales yang gila. Sales ya. Marketing rumah sakitnya ya. Terus obat. Mana ada orangnya? Ada. Ya Allah. Maka hadirin, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Maka di doa salamatan fiddin pun juga jamaah itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Sampai 3 kali. Allah mudahkan kami pada saat sakaratul maut. Kemudian apalagi doanya ini baca 25 kali, wa barik li fil mauti, kasih kami kasih aku keberkahan fil mauti, ketika mati gitu. Jangan mati aku itu justru membawa kejelekan. Matinya aku ini membawa kebaikan. Dia lagi pada aman lagi, pada repot lagi, dia mati lagi. Kagak aja nggak dapat kayak gitu jamaah. Udah besok mau ngawinin pakai mati lagi. Orang matian, kakek 2 hari habis mati ngawinin, nggak dapat kayak gitu jamaah. Lagi lebaran dia mati. Wa fima ba'dal mauti, dan berikanlah aku keberkahan setelah matiku gitu. Jangan sampai setelah mati tahu-tahu Assalamualaikum, salam. Ini kemarin saya habis sholat jenazah kan dibilangin yang kalau ada utang piutang suruh kumpulin keluarganya, ini saya ngasih kwitansi, ini dia utang sama saya gitu. Ya saya tanggung jawab, udah pede banget gitu. Nggak taunya pas 200 juta, tau kayak gitu saya nggak mau itu gitu. 200 juta ini ininya gitu. Terus bagaimana? Ya dia kan ada bacaan ya, kalau duitnya nggak sanggup, rumahnya buat saya ini gitu. Ya Allah, jangan sampai udah selesai jadi masalah, nggak enak banget itu ya. Wa barik li fima ba'dal mauti, kasihkan aku keberkahan sesudah matinya. Karena yang enak tuh gitu jamaah, habis mati, orang udah mati, udah selesai, apa namanya, selalu jadi omongan baik gitu jamaah. Cakep itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kebanyakan jamaah 6. Udah kali ya, orang udah ini adem banget ini jamaah. Ini kalau kita rumahnya di puncak pada pulas ini kita ini ngaji kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alaina hikmatan wa ansur alaina min khaza'in rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.